ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ और मैं अपना प्रोग्राम संदीप लाइव। सो जानकारी ते मनोरंजन दे नाल सजी अज दे इस प्रोग्राम च साडे तमाम सत्कारत ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ और आस करदी हां कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक होवोगे, जिंदगी दा हर पल शुभ रहे। सो देश और दुनिया दे वख-वख थावां तो साडे नाल सांझ बनाउण लई तुहाडी सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया दा। ਕੱਤਕ महीने दी संगरांद दा पहला दिन है। सो संगरांद है, सो सारिਆਂ ਨੂੰ नवरात्रे भी बिल्कुल जी शुरू हो गए ने। लोक वर्त रखदे ने, माता रानी दी पूजा कर। इन्हां दिनां दे विच मैनूं जिहड़ी चीज़ बड़ी वधिया लगदी हुंदी है कि एक तां स्वांक दे चौलां दी खीवियां बहुत स्वाद लगदियां हुंदियां ने जी। और नाल ही अज इस प्रोग्राम च असीं दी गल दे विच एक चीज इहो जी आ जिहदे नाल साडा गला साडा प्रिय ने उन्हां तो राहत पा सकदा है। मुलेठी, हाँ जी, मुलेठी दे की फायदे ने साडे इंटरव्यू भी लैके आए हाँ। इतिहास ते सभ्याचार नूं साम के रखण दे अवमान परमिंदर सिंह जी दे नाल, जिन्हां दे कोल दस दवां कि 2700 साल तो हुण लेरकोटला दे किले दियां 300 साल तो वध पुराणियां नानकशाही इट्टां, टिपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी दे सिक्के और शाहजहां दी मोहर ते बहुत सारे तवे, रिकार्ड, लिखत ग्रंथ ते होर पता नहीं कित्थों कित्थों भाल के चीजां नूं इस शख्स अज असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। कुछ सवाल जवाब होंगे और गीत संगीत भी हाजिर रहेगा ते करंट अपडेट। हाँ जी, हुण तक दी ताजा खबर जिहड़ी है ओह भी तुहाडे तक कॉल करन दे लई साडे स्टूडियो नंबर ने 94 637 33 309 949 इंडिया दा स्टूडियो नंबर। प्रोग्राम से कॉल करने लिए डायल करो 676 0004 ते 778 724 0752 ते फोनिया तो 559 512 1128 ते ऑस्ट्रेलिया तो 61 039 013 हांगकांग तो 81 70 यूनाइटेड किंगडम तो 020 ते ਜਾਂ स्काइप आईडी चंद परदेसी रेडियो ते कॉल कर सकते हो। संदीप कौर दे नाम नाल है, मैसेज भी तुसीं कर सकदे हो या आज sandeep@janpardesi.com साडी ईमेल आई अर्सी तो इस वक्त साडे नाल जुड़ चुके ने और उन्हां दे नाल सांझ पाईए। सब तो पहला वेट कर रहे हैं प्रोग्राम दी, बहुत निੱਘਾ स्वागत ते थैंक यू सो मच जी वेट करन दे लई। साडे नाल जुड़ चुके ने जी, बहुत शुक्रिया। ते फिर इस तो पहला कि आपां कुछ होर सब तो पहला तुहानू लैके चलदे हां जी साडे अज दे खास मेहमान हुणां दे वल बिल्कुल साडे नाल जुड़नगे। सो उन्हां दे नाल अज असीं बहुत सारियां जिहड़ियां गल्लां बातां ने ओह करनियां ने, उन्हां दी साम संभाल सो ओह करदे आ रहे ने काफी लंबे समय तो, बहुत सारियां च रखिया होया अपने कोल। कहंदे शौक किसी दौलत शौहरत दी मोहताज नहीं हुंदा, कुल्ली दे विच भी पालिया जा सकदा है। सो मंडी अहमदगढ़ दे पेशे दे वजों मिस्त्री दा विरसाल है और अज साडे नाल ने परमिंदर सिंह जी। सब तो पहला सत श्री अकाल ते बहुत बहुत हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरे रब वर्गे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत शुक्रिया जी। और बिल्कुल गल्लां बातां पहला भी होईयां पर दोबारा जिहड़ी ओह इस करके भी सी क्योंकि कुछ नवीआं चीजां सामने आईयां ने तो पता लग्गिया तुहाडे कोल कुछ भी बड़ी सारियां चीजां नूं इकट्ठा करके रख लिया। सो की है उस दे वल चलण तो पहला ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 8 ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਨੇ ਧੇਲੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨੇ ਧੇਲੇ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਨੇ ਧੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 700 BC ਯਾਨੀ ਕਿ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮਗਧ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮਗਧ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਮਾਰਕ ਕੋਇਨ, ਜਿਹਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਸੂਏ, ਹਾਥੀ, ਮੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਗੋਸ਼, ਮਗਧ ਮੋਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰੀਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਨਵਾਬ, ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਲਬਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੁਮਾਯੂੰ, ਸੂਰੀ, ਲੋਧੀ, ਗੌਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2700 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ, ਸਟੈਪ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ ਮਤਲਬ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1000 ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ, 2500 ਸਾਲ, 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਹੋ ਗਈ, ਗੀਤਾ,
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ 600 ਤੋਂ 970 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੀਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੰਜਰ, ਕਟਾਰਾਂ, ਵਿਛੂਏ, ਛੁਰੇ, ਨੇਜੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 180 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਆਈਟਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਕੂਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੈਸਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਚਿਸ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਮੈਚ ਬਾਕਸ, ਲਗਭਗ 14,000 ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀਆਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੀਲੀ ਵੀ 1 ਫੁੱਟ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14,000 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਰੇਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੰਟ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਗਰਾ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਓਕੇ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਵੇਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਇਹ 6 ਪਿਕ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਗੀਤਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੇਅਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਅਰ ਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿਕਚਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ 골ਡ ਵਰਕਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਛੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ, ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਦੀ। ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜੀ, 10-10, 15-15, 20 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਂਭਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 70-80 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ 5 ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਕੇ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਜੈਨ ਜੀ ਟੀਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਮੈਂ 180 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਵਾਚਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਟੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 2-4 ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੂਗਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਵਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਤਲਬ
18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98 148 98148 10794 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਾਈਸ ਡਿਸਕ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇ। ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਗਾਓ, ਮਿੱਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਗਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇ। ਤੂੰ ਮੋੜਨ ਤੇ ਗਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਬਈ, ਤੇ ਗਾ ਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਬਈ। ਹੋਂਦ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਗੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਗੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ। ਨਿੱਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਲਗਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇ। ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਵੇ। ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਜਾਬਰ ਖਿਲਾਫ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਗਮੇ ਲਿਖੀਏ, ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਗਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੇ। ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ
महिला दी बाग दियां ने जाति जा धर्म दियां नहीं मंगा पंडक जिदे ते फिकरा उस बाग दियां ने जाति जा धर्म दियां ने पौंदे ने ओ वखरे में पौंदे ने ओ वखरे में एक होके तुसी दिखाओ मिट्टी दे पुत्रों आओ मिट्टी दे पुत्रों वे अकलां नू तार लगाए अकलां नू तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रों वे। जी हाँ, सो देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਭਾਗੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੱਚੇ ਸਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁਣ ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਬੰਸ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਗੜਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 58 ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40,000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ DCGI ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 17 ਤੋਂ 30 ਗਿਆ ਇਹ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰਡਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਲੇਬਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਚੰਦ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਤੋਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤਰੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਖਾਂ ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਵਸ ਨੀ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਝਾਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਆ ਕੁੱਲੜਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਲਈ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਬਰਾ ਤੂੰ। ਵੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਰਿਮੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘੋੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਘਰ ਵਾਲੀਏ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਾਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਮੁਲੱਠੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੰਘ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ 50% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਅਲਸਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲੱਠੀ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸੂਜਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲੱਠੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 2-4 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਲੱਠੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੀ ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਟਿਕ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆਰਜੀਸ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੇ ਬੋਲ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ।